अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। आपने कहा जागृति नहीं रहती है, हाँ। कॉज इस पार्ट में वो कब रहेगी? जब आपको मालूम होगा कि ये मन वचन काया की जो अवस्था है वो कुदरती रचना है। वो समझोगे, देखोगे, तब मालूम होगा आखिर कॉज का पार्ट कौन सा है। अच्छा। सेपरेशन नहीं होगा तो दोनों एक ही लगेगा। हाँ। डिस्चार्ज और चार्ज दोनों क्या लगेगा? एक ही लगेगा। हाँ। उसमें डिवीजन नहीं रहेगा। हाँ। हालांकि डिवीजन है, एक मैकेनिकल भाग है, एक लाइव भाग है। हाँ। लाइव भाग में फ्रीडम है, मगर भ्रांति से फ्रीडम नहीं लगती है, क्योंकि मैकेनिकल भाग से आप जुड़ गए और इसके आधार से आप कॉज करते हैं। यू अंडरस्टैंड मी? हाँ। बस, तो फिर आपके लिए दोनों एक ही है, अलग होते हुए भी एक है। प्रेजेंट में तो भी एक सेकंड भी अलग नहीं रह पाते हैं। रह पाते हैं, रह सकते हैं आप। रह सकते क्यों नहीं हैं। रह सकते? अलग तो है। नहीं है अलग, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रहा है ना। प्रैक्टिस नहीं है ना। अच्छा। प्रैक्टिस नहीं है। क्या नहीं है? प्रैक्टिस नहीं है उसकी। हाँ। आप देखो, आपके जीवन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं आपके में। सभी विचार आपको इफेक्ट नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं। जो भी विचार आते हैं उसमें 90% बाईपास होते हैं। मैक्सिमम 10% आपको इफेक्ट करता है, राग या द्वेष के रूप में। जी। तो 90% बाईपास कर सकते हैं। वहाँ वितराग है ही आप, वहाँ राग द्वेष नहीं है। तो वितराग रहना वो आपकी क्षमता तो है, मगर जो विचार आपके जीवन के साथ, आपकी बिलीफ के साथ जुड़े हुए हैं, बस वहाँ आप अटैच हो जाते हैं राग से या तो। अच्छा। और वहां से फिर सॉफ्टवेयर में उसी प्रकार का कॉज बनता है। व्हेन यू अटैच विद द डिस्चार्ज, दे क्रिएट द न्यू कॉज विद राग एंड दिस विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। अच्छा। मीन्स जो डिस्चार्ज में इस टाइम आ रहा है, वहाँ पे जो अटैच हो जाते कि सही है या गलत है, लेकिन वो है अपने ही कॉजेस का जो है। मैंने कहा ना कि रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। रिलेटिव सत्य ही अज्ञान। तो फिर सही गलत का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव सत्य ही हुआ ना, वो अज्ञान है। वही अज्ञान। और आज दुनिया के अंदर जो भी लोग, चाहे धार्मिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे आध्यात्मिक है, मगर जो रिलेटिव सत्य के ऊपर वेट दे रहे हैं, उनके पास अज्ञान का ही एक स्टेप है। हो सकता है रिफाइंड स्टेप है, मगर पार्ट किसका है? अज्ञान का। क्योंकि वैल्यू किसकी है? रिलेटिव सत्य। कोई कहता है तब करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा, माला गिनना पड़ेगी, संसार छोड़ना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा। यानी जो कुछ भी करने को कहता है पुरुषार्थ के रूप में, ये सब रिलेटिव सत्य है, इज इक्वल टू अज्ञान। क्योंकि मैं तो बनी रहेगी उसमें भी। मैंने तब किया, मैं तो बनी हुई उसमें, मैं तो नहीं छूटती। वो सब करने के बाद भी तब करते हो, वो सब करते, मैं तो खड़ी हूँ वहाँ पर। इसीलिए तो मैंने अज्ञान कहा ना। हाँ, यही है। मैंने ज्ञान नहीं कहा। हाँ। और विज्ञान भी नहीं कहा। हाँ। अज्ञान कहा। इससे जुड़े हुए हैं। हाँ, और अज्ञान से ही तो नया संसार बनता है। सॉफ्टवेयर में करेक्शन होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर में करेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट बर्थ में वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के रूप में आता है। तो लोग हार्डवेयर को रिपेयरिंग करना चाहते हैं, वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञान है। सॉफ्टवेयर को रिपेयर करना है, वो राइट विजन है। वो राइट विजन है। आप समझे ना? हार्डवेयर परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये तो इफेक्ट के फॉर्म में है। क्या है? इफेक्ट के फॉर्म में। वो तो फिर क्या करेंगे? आप समझे? जहां तक दृष्टि की बात है, दृष्टि में यूनिवर्सल ट्रू साइंस जितना भी होगा पक्का होगा, इतना रिलेटिव सत्य अपनी दृष्टि में से निकल जाएगा, हिसाब में रहेगा, और वो दृष्टि परिपक्व होगी, इतना रिलेटिव सत्य का इफेक्ट कम होगी। क्या होगी? और कम होगी तो आप स्टेबल रहोगे, तो आपका लक्ष्य आत्मा में रहने का आपका लक्ष्य क्या होगा? पक्का होगा। आपको रहना चाहते हैं मगर नहीं रहोगे, क्योंकि रिलेटिव सत्य में इतना लगाव है, प्लस एंड माइनस, गुड एंड बैड, प्राप्त करना या लॉस हो जाता है।
तो इसमें इतना लगाव है ताकि वहां फोकस ही नहीं जाता है। मैं आत्मा हूं वैसा रहता है, हाँ। मगर उसमें कोई लगाव नहीं। इट्स लाइक अ नॉलेज। अच्छा। आप समझे? हाँ। तो इसीलिए यहाँ आपकी जैसे जैसे सार निकलेगा संसार में से, हाँ। तब मालूम होगा कि वैल्यू तो सिर्फ आत्मा की है, ये रिलेटिव सत्य की कोई वैल्यू है ही नहीं। आप समझे? हाँ जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिलेटिव सत्य का परमानेंट ओनर हर अवस्था का, हर साधन का सिर्फ कुदरत है। कुदरत है। हम सिर्फ सफरर है। क्या है? सफरर है खाली। That's it. ये बात पक्की करनी है। अच्छा। वी आर नॉट क्रिएटर, वी आर नॉट ओनर, वी आर ओनली सफरर होल लाइफ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ये पक्का करना पड़ेगा। सफर का मतलब न कोई अचीव करना है, न कोई लॉस करना है। अवस्था तो है, आता है वो भी अवस्था, जाता है वो भी अवस्था, जन्म लेता है वो भी अवस्था, मृत्यु होती है वो भी, कोई मिलता है वो भी अवस्था, बाद में जिंदगी भर तक नहीं मिलता है वो भी। देखो और क्या है? तो इसमें सच्चाई क्या है? कुछ नहीं है। हमारी चॉइस भी नहीं है, क्योंकि हम तो सफरर हैं। सफरर को चॉइस नहीं होती है। राम को चॉइस नहीं थी, कृष्ण को नहीं थी, महावीर को नहीं थी, क्योंकि वी ऑल आर सफरर। पोस्ट इज डिफरेंट बट द प्रिंसिपल इज सेम। समझ में आया? हाँ। और इसीलिए ये कुदरती रचना, आप जितने भी महान पुरुषों का, अगर आप अनुभवी पुरुषों का आप शास्त्र पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे, हर व्यक्ति ने दो प्रकार की चीजों के ऊपर वेट दिया है। तो कहने का मतलब यह है, ये जो दुनिया के अंदर हमको जो हम बार बार दुनिया के अंदर महान पुरुषों के जीवन की आप पुस्तकें पढ़े ऑब्जर्वेशन से, ब्रॉड विजन से, तो 80-90% उन्होंने बात कहा है या तो धार्मिक सत्य की बात कहा है। हाँ। क्या बताया? धार्मिक सत्य ही होता है। या तो ये कुदरत के सनातन सत्य की। महावीर ने भी क्या कहा? हाँ। जो गौतम स्वामी ने प्रश्न किए, हाँ। उसमें से 90% प्रश्न तो कुदरत के लिए है। 90+। हाँ। उसका क्वेश्चन आंसर किसके लिए है? कुदरत के लिए। आप समझे कि नहीं? हाँ। तो बोला भाई आप तो आत्मा के अनुभव की बात करता है, तो फिर कुदरत की बात क्यों करते हो? हाँ। इतना सारा प्रश्न, हमको तो भी आत्मा का अनुभव करना है। हाँ। तब ज्ञानी कहते हैं भाई बिना कुदरत समझे आत्मा का अनुभव कैसे होगा? क्योंकि फंसे हुए तो इसमें है, इसमें फंसे। हाँ। इसमें से आपको वैल्यू कब होगी? जब वैल्यू नो तो फैक्ट, नहीं तो त्याग करने से वैल्यू कम नहीं होगी। हाँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ। कोई चीज को छोड़ने से वैल्यू कम नहीं होती है। हाँ। अगर मर जाते हैं कोई व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति, तो भी वैल्यू कम नहीं होती है, क्योंकि प्रश्न राग का है या तो द्वेष का है। क्या है? राग द्वेष का प्रश्न। और वो अज्ञान का मतलब होता है वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। अच्छा। तो वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ नहीं निकालोगे, तब इसकी वैल्यू खत्म भी नहीं होगी। हाँ। और नहीं होगी तो आपका फोकस वहाँ जाता ही रहेगा। नहीं जाता रहेगा। સચ્ચિદાનંદ, हाँ, जय सच्चिदानंद। આજે આજના સત્સંગમાં જે બે વાત થઈ કે સર્જન અને વિસર્જન બંને કુદરતના હાથમાં છે. सर्जन विसर्जन नहीं, આપે એવું કહ્યું, એવો શબ્દ વાપર્યો, અને બીજામાં એવું કહ્યું કે એ નેચરલ નેચરમાં. हाँ, એટલે પર્ટિક્યુલર નેચરમાં સર્જન વિસર્જન એના હાથમાં છે. અનનેચરલ નેચરમાં સર્જન આપણા હાથમાં, વિસર્જન એના હાથમાં. ઓકે ફાઇન. એ જ રીતે હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર. તો સોફ્ટવેરના આપણે કરતા મતલબ કન્સ્ટ્રક્ટ આપણે કરીએ છીએ એવું આપ કહેવા માંગો हाँ છો हाँ हाँ કે ખરેખર એ પણ ડિસ્ચાર્જ જ છે. સોફ્ટવેર પણ વ્યક્તિ લઈને, જેમ આપણે જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ એ સોફ્ટવેર ને, हाँ हाँ. તો જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ તો જીવ ઓલરેડી જન્મથી લઈને આવેલો છે. પણ એ ઊભું ક્યાંથી થયું? અજ્ઞાન એટલે મૂળ વસ્તુ અજ્ઞાન, એટલે અજ્ઞાન મારી વર્તમાન કાળની સ્વતંત્રતા છે. સોફ્ટવેર ત્યાં હશે કે સોફ્ટવેર આને કહીશું આપણે? ના, સોફ્ટવેર બનાવવા માટેનું જે રો મટીરિયલ છે એ મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન ને મૌન્ય કર્મ છે. આ સોફ્ટવેર છે. પછી આ સોફ્ટવેરને પછી આ ફંડામેન્ટલ છે સોફ્ટવેર. એનાથી જે ટેમ્પરરી સોફ્ટવેર ઊભું થાય, જે કોઝ ને ઇફેક્ટ રૂપે કામ કરશે.
એ કોઝમાં 3 વસ્તુ કામ કરે. તમારું ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પાછલા અવતારનું ડેવલપમેન્ટ, વર્તમાન સંજોગ અને વર્તમાન જ્ઞાન. એના આધારે નવું સોફ્ટવેર તૈયાર થાય છે. પેલું સોફ્ટવેર બનાવવાનું રો મટીરિયલ છે અને આ સોફ્ટવેર થાય છે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ લાઈફનું. એ તમારું ક્રિએશન છે, કોઝ ઇફેક્ટ, કોઝ અને ઇફેક્ટ. એટલે જ્યાં સુધી આ જે સોફ્ટવેર છે એનો બેઝ શું છે, સોફ્ટવેરના ફંડામેન્ટલનો બેઝ શું છે? મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન અને મોહ. એનું એક નામ કહીએ તો અજ્ઞાન. મિથ્યાત્વ, મિથ્યાત્વ કે અજ્ઞાન કહો. તો પાછી વાત એ જ આવી, અજ્ઞાન એટલે શું? તો કે રિલેટિવ સત્ય, વેલ્યુ ઓફ રિલેટિવ સત્ય. પણ એમાં ખાલી આપણે રિલેટિવ સત્યની વેલ્યુ જ મૂકીશું કે એમાં તો ઘણી બધી વસ્તુઓ, કારણ કે ભ્રાંતિ સંબંધી આપણે વિચાર બધું વેલ્યુ જ છે ને. પણ તમે કોઈ પણ એંગલથી જોશો ના, વેલ્યુ જેમ લાઈક કરતા પદ, વ્યક્તિ તો પણ વેલ્યુ, સાધન તો પણ વેલ્યુ, અવસ્થા તો પણ વેલ્યુ, ભોગવટો તો પણ વેલ્યુ. ભાઈ એક જણને 5 રૂપિયા આપો તો ખુશ થઈ જશે. કોઈ BMW માંથી ઉતરશે, 5 રૂપિયા આપો તો અપમાન લાગશે. કારણ કે વેલ્યુ, પણ એની બિલીફ જુદી છે. બિલીફ ક્યાંથી લાવ્યો? સોફ્ટવેર. તો સફરિંગ જુદું. એક ગરીબને આનંદ થાય છે, પેલાને દુઃખ થાય છે. પાછી બિલીફમાં આવી. બિલીફ એટલે સોફ્ટવેર. એટલે એને આપણે સોફ્ટવેર કહીશું કે એને આપણે દ્રષ્ટિ કહીશું? દ્રષ્ટિ કહેવાય ને. કારણ કે સોફ્ટવેર ને દ્રષ્ટિમાં આમ ડિફરન્સ લાગે બે વસ્તુ. કારણ કે દ્રષ્ટિ એ વર્તમાનતા લાગે અને સોફ્ટવેર જાણે કંઈક બની ગયેલી વસ્તુ જે ઓલરેડી પ્રોગ્રામમાં છે. હા, કહું. એટલે અહીંયા આગળ 2 પ્રકારના સોફ્ટવેર આવશે. એક મિકેનિકલ સોફ્ટવેર, જેને આપણે ડિસ્ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા કહીએ છીએ, એ ઓટોમોડ છે. પણ જે આપણો ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે એની અંદર અત્યારે મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન, મૌન્ય કર્મનું અજ્ઞાન જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી એનો રોલ ચાલુ જ રહેવાનો. એટલે યુ હેવ ટુ ચેન્જ યોર ફંડામેન્ટલ સોફ્ટવેર, ધેન ઇટ વિલ બી કન્વર્ટ ઇન અ પુરુષાર્થ સોફ્ટવેર. પણ ત્યાં નહીં થાય તો અહીંયા નહીં થાય. એટલે આપણે અજ્ઞાન નાશ કરવા પર ભાર મૂકીએ છીએ, મન વચન કાયની ક્રિયાના કરેક્શન ઉપર ભાર મૂકતા નથી. ફંડામેન્ટલ. હવે આપણે ત્રણેયની વ્યાખ્યા આપી હતી, જ્ઞાન, દર્શન અને મોહનીય કર્મ. એટલે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર. આ 3ની વ્યાખ્યા આપી દીધી કે જ્ઞાન એટલે શું, મિથ્યા જ્ઞાન એટલે શું? હું દેહ છું તે માનવું, એ મિથ્યા જ્ઞાન. પછી એના આધારે બધી બ્રાન્ચીસ છે, બરાબર છે. આ ફંડામેન્ટલ જ્ઞાન, અજ્ઞાન છે. હવે એને અજ્ઞાનને દૂર કરવા માટે જ્ઞાન કયું જોઈએ કે જે સનાતન સત્ય હોવું જોઈએ? તો કે હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું, હું ચેતન છું, હું અવિનાશી છું અને તમામ પ્રકારની અનંત શક્તિઓ વાળો છું. એટલે મારો સબ્જેક્ટ કશું મેળવવું, ગુમાવવું કે ભોગવવું એ મારો પ્રશ્ન નથી. આ એક સબ્જેક્ટ ક્લિયર થઈ ગયો જ્ઞાનમાં. સમજણમાં, જો અનુભવમાં નથી આવ્યો પણ સમજણમાં ક્લિયર થયો. બીજો સબ્જેક્ટ આવ્યો. તો પછી દર્શન કોને કહેવું? તો દર્શન કોને કહેવાય? તો કે આ મન વચન કાયાનો ભોગવટો અને 5 ઇન્દ્રિયોથી અનુભવાતી સમગ્ર દુનિયા એ શું છે? વ્યવહારથી જાણો છો એ મિથ્યા દર્શન છે, અને તત્વથી જાણો તો એ સમ્યક દર્શન છે. સમ્યક દર્શનની અંદર પ્રાપ્તિ, ગુમાવવાનું, મેળવવાનું, મારું, તારું, ભીખ, ભય, ડુઅરશીપ, ઓનરશીપ આ રહેતું નથી. યુનિવર્સલ સનાતન સત્ય જાણો, તત્વદ્રષ્ટિ જાણો. તો આ બાકીના 5 તત્વથી આ દુનિયા ચાલી રહી છે. તો એ દર્શનમાં મૂક્યું આપણે. પેલું જ્ઞાન મૂક્યું, આ દર્શન મૂક્યું. હવે જ્ઞાન ને દર્શન શુદ્ધ હોય તો ચારિત્ર કેવું હોય? શુદ્ધ હોય. ચારિત્ર એટલે આપણે અત્યારે અહીંયા સુખ મૂકીએ છીએ. તો મૌન્ય કર્મનું ઓપ્શન, તો સાચું સુખ તો મારામાં છે પણ હું માનું છું પેલામાં, કારણ કે મિથ્યાનું જ્ઞાન ને મિથ્યા દર્શન તો મૌન્ય કર્મ છે. મોહ એટલે બહાર સુખ છે એની મારી ભ્રાંતિ. પણ જેમ સમ્યકત્વધારી જીવ હોય તો એને સમ્યક દર્શન બી છે અને કંઈક અંશે સમ્યક જ્ઞાન પણ એને પ્રદીપ્ત થયેલું છે, છતાં પણ ચારિત્રમાં નબળી પડેલી છે. કારણ કે ચારિત્રમાં હોય એનો વાંધો નથી. હા, ચારિત્રની ના, એ ચારિત્રમાં એટ ધ સેમ ટાઈમ અંદર રાગ દ્વેષાદી ભાવો બી પડેલા. એટલે મોહ નથી, દર્શન મોહની અક્ષય થઈ ગયો છે. પણ છતાં બી ચારિત્રની અંદર ઉકલતી વખતે જ્યારે ઉકલી રહ્યું છે ત્યારે ડિસ્ચાર્જ ભાગ કહેવાય. હા, પણ તો ઉકલ તો એટલે જ ડિસ્ચાર્જ. ના, પણ છતાં બી એ વખતે રાગદ્વેષ તો થાય જ છે ને. તો એ ચાર્જ ભાગ. કારણ કે ડિસ્ચાર્જ આપણે ડિસ્ચાર્જ ક્યારે કહીશું કે જ્યારે જીવ જાગૃતિમાં છે, નહીં તો એ બંધનમાં છે એવું જ કહેવાશે. અને ડિસ્ચાર્જ બી કેવી રીતે કહીશું આપણે? કારણ કે ભગવાને જે 5 સાંભળી ગયા, 5 સાંભળની અંદર પણ પ્રારબ્ધ, પુરુષાર્થ, સ્વભાવ બધું મૂક્યું કે એ જગ્યાએ એવું એક્ઝેક્ટ ડિસ્ચાર્જ અને ચાર્જનું ડેફિનેશન અજ્ઞાનના બેઝ પર જ થઈ શકે છે અથવા તો જીવની વર્તમાન દશાના આધારે થઈ શકે.
એ તો એના આધારે જ થાય. એ બરાબર છે. હા, એટલે ત્યાં એને રાગ અને દ્વેષ ચારિત્રમાં તો છે. એટલે જેમ આપણે કહ્યું કે ઉપયોગ અને પરિણતિ જે ચારિત્ર ગુણની પર્યાય છે, તો એ ઉપયોગ અને પરિણતિ એની મલિન છે, છતાં પણ એની પાસે દર્શન અને જ્ઞાન શુદ્ધ છે. તો આવી અવસ્થાની અંદર હવે જીવ કેવી રીતે, કારણ કે ત્યાં એનું સોફ્ટવેર એક એવા પ્રકારનું થઈ ગયું કે આમ જુઓ તો નિશ્ચયથી સોફ્ટવેર ક્લીન થઈ ગયું અને વ્યવહારથી સંપૂર્ણ મલિન છે. તો ત્યાં જ્યાં સુધી નિશ્ચય વ્યવહારનો જીવ ભેદ નહીં પાડી શકે અને પરની અંદર સોફ્ટવેરને પણ બદલવાની મજૂરી નહીં કરે ત્યાં સુધી એ છૂટો નહીં પડે. એટલે એટલા માટે કીધું કે જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાને આપણને હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું એ 12મા ગુંઠાને બેસાડ્યા એ નિશ્ચયથી, વ્યવહારથી બાકી છે. વ્યવહારથી તો પાસ થવાનું બાકી રહ્યું. તમને સ્ટેજ આપી દીધું અથવા સ્ટેટસ આપી દીધું, પણ you have to pass through the all exam, then you are mature. Otherwise you can fail so many times if you are not passed in an exam of law of nature. કુદરતની પરીક્ષામાંથી પાસ નહીં થાવ ત્યાં સુધી વ્યવહાર સત્ય તમારું જશે નહીં. કુદરત છે આ કોઈ પણ સમર્થ પુરુષો માટે તમે વિચાર કરો. તીર્થંકરો, ચક્રવર્તીઓ, રાજા મહારાજા, સમ્રાટોએ આ બધું જ છોડી દીધું. હવે છોડવું એ તો ઉદય કર્મ છે, પણ હું છોડવા પાછળની સમજણની વાત કરું છું. અત્યારે કેવી સમજણ હશે કે આટલો બધો વૈભવ કે જેના માટે યુદ્ધો લડ્યા, જેના માટે અનેક રાગ કર્યા, દ્વેષ કર્યા, માલિકી કરી અને આસાનીથી છૂટી જાય છે. તો કે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયું. ભાઈ શું વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયું એને? તો કે આ બધાની વેલ્યુ શું લાગી? 0 લાગી. પછી મારે લડવાની ક્યાં જરૂર છે? પણ એ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન ક્યારે થયું? તો કે રિલેટિવ સત્ય એને 0 લાગ્યું ત્યારે. વેલ્યુ હોય તો પાછું ઝઘડે છે. એટલે આ વસ્તુની જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસ આપણા વિઝનમાં હોવી જોઈએ. બહાર તો એ છે જ. બહાર 2 ઓપ્શન છે, સનાતન સત્ય બી છે, રિલેટિવ સત્ય છે. જોતા આવડવું જોઈએ. જેમ દાદા ભગવાન શું કહે છે, આ બધા માણસો રિલેટિવ સત્ય છે, પણ રિયલ સત્ય અંદર છે ને, પણ એ જોવાની દ્રષ્ટિ જોઈએ. નથી તો રિલેટિવ સત્ય તો દેખાય જ છે. 5 ઇન્દ્રિયોથી રિલેટિવ સત્ય અનુભવાય છે, પણ રિલેટિવ સત્ય, પણ રિયલ સત્ય જોવું એ તમારો પુરુષાર્થ છે. એવી રીતે આ 5 ઇન્દ્રિયોથી આ રિલેટિવ સત્યની અવસ્થાઓ તો આપણે અનુભવીએ છીએ ને રાગદ્વેષ કરીએ જ છે. બરાબર છે. પણ જો સનાતન સત્ય દેખાશે તત્વરૂપે તો રાગદ્વેષ નહીં થાય. હવે આમાં રાગદ્વેષ નહીં થાય ઇટ સેલ્ફ, તો પછી મારા જીવનનો હેતુ શું છે? હું જીવતો કેમ છું? કારણ કે અંદર આત્મા છે. આને જીવતો નથી કહેવાતું. આની એ લાઈફ છે પણ જીવતો નથી કહેવાતું. આને જીવતો કહેવાય છે કારણ કે આત્મા છે. શું છે? હવે તો પછી ખબર પડે કે આ બહાર જો બધું રિલેટિવ સત્ય છે, કુદરતી રચના છે, તો હું કોણ છું? હું રિયલ સત્ય છું. તો હું કેવો છું? શાશ્વત છું. હું કેવો છું? ચૈતન્ય ઘન છું. હું કેવો છું? જ્ઞાન પ્રકાશ. હું ઇન્ફાઇનાઇટ પાવર વાળો છું. તો પછી મારી અનુભૂતિ કેમ થતી નથી? ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ રિલેટિવ ટ્રુથ. એમાં પણ એવો ક્વેશ્ચન થાય કે જેમ તમે કહ્યું કે એની પાસે જ્ઞાન દર્શન હોય અથવા તો એની વેલ્યુ ખલાસ થઈ ગઈ હોય તો એને રાગદ્વેષ નહીં થાય. નહીં થાય એટલે સોફ્ટવેરમાં હાર્ડવેર કમ્પલસરી છે. એ તો રામને એના કેવી રીતે ડિફરન્સ જીવ પાડી શકે? હાર્ડવેર એટલે ફિઝિકલ, દેખી શકાય તેવું વિઝ્યુઅલ. પણ એ વખતે ઇવન સૂક્ષ્મ મનના લેવલે બી જીવને રાગદ્વેષ બી થઈ શકે છે, પણ છતાં બી એ રાગદ્વેષને પર જાણી શકે. હું કહું છું પર જાણે અથવા પર ના જાણે, પણ જાણવા માત્રથી છૂટું રહેવાતું નથી. જાણવું એક નોલેજ કહેવાય ને એપ્લિકેશન એને એફર્ટ કહેવાય. શું કહેવાય? મેં સત્સંગમાં અનેક વખત કીધું છે કે પત્નીની વ્યાખ્યા આવડવાથી પત્નીનો અનુભવ ના થાય. કેમ? જાણી તો લીધું ભાઈ. હું જાણ પણ દ્રષ્ટિના લેવલે વાત કરું છું. હા, હું એ જ કહું છું. પણ એટલે કે દાદા ભગવાને પણ કીધું અને મહાવીરે પણ આ જ કીધું અને બુદ્ધ ભગવાનનું પણ શાસ્ત્રમાં આ કીધું કે તમે પહેલા જાણો એ તમારી પ્રાથમિકતા છે. શું છે? પછી સેકન્ડરી શું આવે છે? એપ્લિકેશન. એપ્લિકેશન વગર એક્સપિરિયન્સ નહીં થાય. દાદા કે મેં તમને જ્ઞાન આપી દીધું, પણ એપ્લિકેશન 5 આજ્ઞા આપી દીધી, બસ હવે તમને જે આપવાનું તે બધું આપી દીધું. હવે શું બાકી રહ્યું? તો કે અનુભવ. પણ કઈ રીતે કરવાનું? તો કે ઉપયોગ કરીને અનુભવ કરો.
હા, એટલે એમાં જ મારો પુરુષાર્થ કદાચ સમાયેલો છે. કારણ કે જે મેં જાણ્યું એને મેં માન્યું કે ના માન્યું. હા, એટલે એ જ ઉપયોગ ને. હા, કારણ કે માનવું એ મારી સ્વતંત્રતા છે. ધેટ્સ ઇટ. જાણવું એ ઇન્ફોર્મેશન સંજોગ આધીન મળ્યું તમને. પણ હું માનું છું ત્યારે મને એમાં શ્રદ્ધા બેસે છે, જેને હું કદાચ સમર્પણ કહું છું. ધેટ્સ ઇટ. કે એ જ યુ આર રાઈટ. ડેફિનેશન ઇઝ કરેક્ટ. હા, આપણું કન્વિક્શન નથી તો કોઈ મિનિંગ જ નથી ને. અને તો એ સ્વયં ક્રિયાકારી થશે. તો એની થશે. મેં તે દ્રષ્ટિ તરીકે કામ કરે છે. એક્ઝેક્ટલી.